Welcome to Indonesia, Toraja. Good morning from Toraja, everyone. Today we're exploring Rambu Solo for you guys. What Rambu Solo is a very cultural thing for Torajanese people in Toraja. It's the celebration and funeral of one's passing away. Well, take me for example, if I were to pass away today, Torajanese people will keep my body for a year, 2 years, 10 years. Just in that time period, they'll collect money and they'll sacrifice a lot of animals like buffaloes and pigs and cows just to collect money so they can throw a big ceremony. In this ceremony, they spend about $6,000 and it can go up to what? To $100,000. $100,000. So that's why it takes so long. That's why they can keep your body for 10 years. But today, the person that passed away 1 year ago and they're finally celebrating their passing away. What they do is feast on food, they dance and they sing. It's a big ceremony for them because it's not sad for them because they celebrate the life they lived. They celebrate the life they had. Rambu Solo. Komite SMP 2 Kapal Pitu 500. It's a burial place of people who celebrate Rambu Solo, and I'll explain what Rambu Solo is right after this because this is Rambu Solo where I'm at. After Rambu Solo, the bodies are taken into caves, into cliffs. It's like a social status. The more you're well known, the more you're famous, the better of a coffin you get, the better of a place you get. Your body gets put into the caves or into the cliffs. It just depends how well known you were in your life. For someone that wasn't well known but still gets celebrated in Rambu Solo, you still get your body put into the mountain, but I'm not sure how the system works. If you're more well known, do you get put in the cliffs? Do you still get put in the mountain? I'm not sure, so you guys can search that up. But other than that, this right now is Rambu Solo. What Rambu Solo is a celebration of someone passing away. Now, take me for example, if I were to pass away today, right now, in Toraja, they will keep my body for 6 months. It could be a year, it could be 2 years. Some cases where the body's been kept for 15 years, for 10 years. Why do they keep it? Because in that time frame, they collect money because it's very expensive celebrating this, because they don't see death as grieving, they don't see death as something to cry about. They see death as a celebration, as a ceremony. When they celebrate the deaths of someone, it happens 2 years later, it happens 5 years later. So as you can see right now, they're celebrating the death, they're singing. After this they eat and they dance. What I've been told is that the person today that they're celebrating about, this person died a year ago, this person passed away a year ago, and now they're finally getting buried. And they don't get buried underground. It's not like how it is in Australia, you get put under the ground. No, the bodies get put into the mountains, into the cliffs, into the caves, as you guys can see from the clips here. It's very expensive though. It can range from 6,000 USD to 100,000 USD. So that's why in some cases the bodies are kept for 15 years just to collect 100,000 USD. And keep in mind, not only Toraja people, Indonesia itself, these people don't make 100,000 USD, not in their life. These people don't make 100,000 in their whole life, so they have to collect it with the help of friends, with the help of family, with the help of strangers, with the help of donations. When they finally collect $100,000, they celebrate for a week here. It's not just a one-day thing. This celebration goes on for a week where they feast on food, where they dance, where they sing, and then the body's put into the cave.
I did want to tell you guys that in that time frame when the body's kept in their house for 1 year, for 2 years, for 10 years, for 15 years, they don't say, oh, that's a dead body. They don't say that's a deceased body. They say that's a sleeping body, that's a sick body. They say the body's still alive, that he's just sick. The body's still alive, but he's just sleeping. Because they see it as a ceremony, they don't see it as grief, which is very good for these people, for these Torajanese people. So once they finally bury the body in the cave, that's the end of their life. That's where they're celebrated. That's where the memories stay in the cave. As you can see, in the cave there's a lot of skulls, there's a lot of bones, there's a lot of coffins everywhere. It's not underground, it's just in the caves. So that's how these Toraja people do it in Indonesia. So it's a very nice tribe that I luckily came across today in this Rambu Solo celebration. So stay tuned for more videos from our channel. Stay tuned for Bali. Stay tuned for next year. Cambodia, Vietnam, Thailand, Japan, Malaysia, Europe as well. A big thank you for Watani Dairy for making our journey and trip possible, because without them it wouldn't be possible. Also, so thank you Fida Dandy Travel for making this journey possible. Thank you Watani Dairy for helping motivate us and helping making this journey possible as well. Make sure to try Watani Dairy products like yogurt drink and ghee as well. We've also started a PayPal, which is very similar to GoFundMe, for anyone that wants to donate to us, because we've been getting calls from people saying, why don't we have a PayPal if they want to donate some money. So if you donate money for us, it'll be very appreciated from our side. It'll help motivate us make better quality videos. It'll help motivate us just to make videos as well. But if you don't donate, that's also fine. But again, if you do, thank you. We really appreciate it. So that's me from here. Thank you for watching today's video. Stay tuned for more. Shama. We are in Toraja. وقتی که در توراجا بایی بین دنا یک رسم است که به نام رامبو سولو مگه. رامبو سولو یعنی که اینا کسایی که فوت میکنه بلده 1 سال تا 15 سال را او را نگاه میداره کیپ مونه تا که پیسه دگیر از اینا باید مراسم خاکسپاری از او کسی که میموره از دنیای فانی موره بسیار پر هزینه. یعنی مراسم خاکسپاری از اینا رامبو سولو که مگه بالای $6,000 تا $100,000 یا تا $500,000 هم هزینه داره. اینا پر از زندگی تلاش میکنه تا که یک روز بموره و یک مراسم بسیار باشکوه بگیره. هر قدر مراسم باشکوه بگیره اونم قدر اینا امو یقیدش است که اینا در سرگه یا در بهشت یا در هیون موره و اینا امو بافلو یا گاوی که است که در نام کرباو مگه تقریبا از $6,000 شروع میشه تا $100,000 یک دانه گاو زنایی که دموم روز اونجا حلال میکنه. وقتی که آدم در مراسم رامبو سولو اشتراک میکنه ایرا فکر میکنیم که آدم در یک دنیای دیگه است. یک عجیب غریب چیزا را خواهیم دید اینجا. اگر شما سفری در اندونزیا داشته باشین، اگر در توراجا نین، ایرا فکر کن که سفر شما ادر رفته. وقتی اگر در توراجا باین اینجا رسم و رسومی را خواهیم دید که مو در بدن شما سیخ خواهیم شد. ویدیو نظمو را بیننده باشین که امروز مو اشتراک منید در مراسم رامبو سولو و دین از اینار مگه اولوقتاتولو که بریم اون مراسم را بینگرنیم شما را نشان بدیم که اون رسم و رسوم از اینا چی رقمه. سالها مردم در این کنجکاو است که این رسم و رسوم را بله برابر شنه. اگزکلی دمو زمان بسیار سخت که آدم برابر شنه که اینا یک تدفین منه یا فنرال داره. The most expensive funeral in Toraja, Indonesia, they call Rambu Solo. Stay tuned for more video. اینمی مراسم فتیاخانی از این جای است. دیگه این نفر که تقریبا 1 سال پیش یا 1.5 سال پیش فوت کرده. دیگه مو جنازه‌ش هم اونجا که من گرنید ماینال نشان میدم جنازه‌ش اونجا فیلال هست. تا 1 سال اون منی این از خانه کسه نگهداری منوره تا 1 سال اینجا نگهداری نه بعد از 1 سال یک مراسم بسیار کلان میگیره تا که ببره ایره دفن کنه. اینا لی ما جنازه را نشان میدیم که در کجا است. منی نمزی که است دیت باری منی نمزیه در این مراسم رامبو سولو که امروز ما اشتراک کردم
و یکی از بسیار گرانترین مراسم است که بلده از اینا مرده های خورا بیشتر از 15 سالم نگاه منه یا کیپ منه تا که این پیسه را جمع کنه اینجا قدر کلان نظر بگیره و این قدر کلان مراسم بگیره. اینا ما این خانار که اینجا نشان بودیم اینا کل جور کده و این مراسم خلاص شد ایره کل دوباره خراب میشه. رسم و رسوم از اینا را کم بلده دوستا بگی که این رامبو سولو بکگراند از چیه؟ خب رامبو سولو کسا به عنوان اگر ما تعریف کنی رامبو یعنی دود کسا به زبان اینا رامبو یعنی دود سولو یعنی دودی که خاموش میشه دودی که گل میشه یعنی و اصلا در جای اگر ما نمونه ساده شه بگید در خانه که دود گل شنه دیگه این آدم نیست در اونجا یعنی یک نفر رفته یه خانه دود گل که دیگه دود پر نمیشه نمیشه یعنی کس زندگی نمونه اونجا دیگه زنده جانی وجود نداره اونجا. خب از رامبو سولو کسا قیمت ترین فنرال یا به اصطلاح فاتحه خوانی در دنیا شمرده شده که از سر تا سر دنیا مردمان جمعه صرف به خاطر از این مراسم کسا که این مراسم از اینا تقریبا حدودی 10 روز کسا یا 11 روز اینا زمان میگیره. اوی دو 11 روزه؟ آره این 10 یا 11 روزی زمان میگیره که هر روز از او کسا یک برنامه است که تا در مرحله نهایی میرسه که این امروز مرحله آخری است که الوداع است یعنی نفر را مبره در خانه ابدیش یا به حساب مثلا به زبان از نام میگه که علم پویا است. علم پویا این بهشت میشه یا اون جایی که نا مبره دیگه اونجا ابدی مونه دیگه اونو رقم. بعد از او کسا کلا مراسم از نا کسا امزو تقریبا حدودی تقریبا بین 2 لاک الی 3 لاک دلار کسی مصرف داره که نظر دمو سوشال استیتس از اینا که ما قبلا هم گفتم نظر سوشال استیتس از اینا کسی مراسم از اینا برگزار میشه که هر قدر که مثلا سوشال استیتس از اینا بال باشه همون قدر باید مراسم از اینا باید قیمت باشه بال باشه چرا او احترام از اینا را در جامعه از اینا کسی نشان میده که از چی نگاه و احترام بشه. اگه دیگه شون اون شاخه را گوش کرده باشین بله اون شاخه کسته یعنی نشان میده که قبلا هم در اینجا همین مراسم بوده و اون وقت هر چند شاخ گوش میدید اون شاخ کس قربانی بودن اون گاوا اون قدر گاو کس قربانی ده اون نشان افتخار است نه یعنی رقم دیگه امر رقم که ما شنیدم که اینجا بازی گوار حلال من در نام کربا و دیگه که بالای $50,000 $1,00,000 یا $25,000 یک دونه گاو این راسته؟ آره اینجا گاوایش در پیسه خودگون از ناگه حساب کنی از 50 میلیون شروع میشه یعنی $5,000 نظر در رقم از اینا فرق میکنه که اینا خودگونش بیشتر میشناسه ولی قیمت ترین گاوش که است در نام بلنگ او قیمت ترینه که او را هر جای آدم وش نمیده خیلی دمو برنامه خیلی کلان است که سمور است و یک از کلان ترین نشان افتخار است اون شاید اینجا نمونهش باشه اون گاوی سفید کشته اینجا تو مجسمه اونو گسته از این مرا معلوم شد که اینا پر زندگی خود کوشش منه کار منه پسنداز نه تا بلده مردگی خود پیسه جمع کنه متره اینا میگه یک عقیده دارم میگه این دنیا فانیه میگه نه اینا میگه که ما کار میکنیم چرا که یک روز میمیریم همین به اصطلاح سخنی هر روزی از ما میگه ما کار میکنیم که یک روز میمیریم چون که وقتی بمیریم باید مراسم از ما باید با شکوه گرفته شونه چون در هر مراسم از ما کسا از بالای 24 دانه گاو کسا باید قربانیش نه تو خالی گاو است باز بالای از او کسا خوگ است بالای از او کسا مثلا بعض حیوانات دیگه مثلا البته او در بعض جایش کسا دیگه حیوانات اجازه میده در بعض جایش کسا دیگه حیوانات اجازه نمیده بجز کربا و همراه خوگ کسا که باید گاوش باید 24 باید اول باشه دیگه از بچه دیگه خود زده اوکی لیکن باید از 24 پایین نباشه از 24,000 نه از 24 سال 24 دانه گاو 24 دانه گاو آره از 24 دانه گاو باید پایین نباشه. اینمی سلبریشن کسته ای کدام اجازت نمیخواد که بوری از فیملیش اجازت بگیره اینجا از ارد سر دنیا خبرنگارا کسایی که داکومنتری جورنه اشتراک کنه در این مراسم ایره پیشلو اینا در گوگل یا در اینستاگرام میده که فلانی روز اینی مراسم رامبو سولو است تا مردم زیادتر شرکت کنه اینجا کلان چینلای تی وی شرکت نه و امو رقم یوتیوبرها شرکت نه و امو رقم بعضی سلبریتی ها اینجا اشتراک کنه از هر موومنت دی ویدیو یا ولاگ کسته اجازه که مردم بگیره.
امر ما در ویدیو گفتم که اینجا گو بسیار زیاد علالمونه یعنی از 20 تا 24 یا 30 دنه گو علالنه و نمو گوار که علال کده اونا بسیار قیمت بایم است و اونا را درو گوشت دورا پخته کده تقسیم مونه بلده مردمان Babra. Jom lalu sama. Lagu mic. Pegang ke atas 3 juta. Anda. Pustu kali buang 1 juta. Berapa menit? Postu. همش خارجیه مگر مزیش تل خیلی رقم گوشت گو مزید نمیده بلغار نخواست مزید گوشت نداره تعریفش بود مزهش نیه نه نه یا مبتزع خاطر امزوانا فکر Here we are today in the ceremony for death. Yeah, they call Rambu Solo. Rambu Solo. Yeah, Rambu Solo, yeah. And it's really different in comparison in France. In France, it's like only 1 day, yeah. And very short, and not a lot of people like that, and it's really different. So it's nice to see That different culture. different culture like that. Yeah. All right. Very Did you nice. enjoy Indonesia? Yeah, sure. All right. Very nice country. Very. Did you go to Afghanistan? No. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah. Ciao. اینجا وقتش رسیده که جنازه را بال کده ببره. ایریال از اینجا انتقال میده دمو خانه بدون عصب یا به اصطلاح آرامگاه تر آخر شکسته اونجا انتقال میده نمی پروسسی انتقال از او هست دیگه که شاید هم جراحت تر آخر کسته یا به اصطلاح آخرین دلداری آخر درد دل هم شاید باشه ولی نمیفهم که هنوز میوزیکش پلی نکده دیگه الان نمیفهم باش تو خینیم که چی رقمه خب این آخر که سگان میوزیک غمگین هم داره که فامیلیش گریان یا کدام عشق میرزنه؟ آره یک نه دنامی میگه که چرا حتی آخر یعنی آخرین درد دل یا آخرین دیدار یا آخرین گفتگو کسته دیگه اونویه البته خبر ندارم از این پیش بوده ولی فعلا خبر نیم که هست دیگه هیچ دیگه چون شاید هر جای کسه فرق مونه بریم که تازه برنامه داشت اون شروع شد همون چرا حتی آخر از نشروع شد درد دل شروع شد بیا torșem tortea uciză azi. Makassar betul pokari balai palu sampo pa ponung dari palu ani baru popela itu do kamu ohang nila pas marmot وقتی که دید بادی یا جنازه را مبره فامیلی جناب بسیار گریان میکنه اگر خورد و کلانش هست گردی جنازه جمع میشه
زیاد گریان منه و اینجا پشت سر مرکه میگن یک دنه دول است ای هم دول غم است که اینا وقتی این میره که میزنه دیگه میخواه که جنازه را از اینجا ببره.
اینا جنازه را در اون مبره ولی the most dangerous scene است اینجا یعنی غلمونه کشمونه هر کس ایر جتکا میده بسیار خطرناک جتکا میده جنازه ریت رقم جتکا میده که مو آدم خیال نکی مایده میشه از او پیش که اینا ایر ببره یک رقم مثل دوغ وریه که او اگون نشاور چه ده او را نوشیجان منه از او باید بل منه one of the dangerous thing oh my god کربلایی رم دور بده کربلایی اونه پیش مورد جبال کنه گونچیم اونه پیش اونه با خدا اونه کلش فايدنا در میده نه تمام خوبی زیمه بود ما شو چارج کمرین خلاص مغرب سه میگم यार इन्होंने तो फन है यार चीज़ है ना یک مستیک شد ما شارجر کمریک نزدم